ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್? ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೀ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್? ಹಾ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್? ಕಾಡ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾಡಿದ ಫೋನ್? ಹೌದ್, ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದು ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಹೌದಾ? ಬಾ, ನೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಇದು ಪೊಲೀಸು ಎಂತರ ಅಂತ. ಬಾ. कल लगभग 11:30 बजे एक कॉल आता रैंडमली, फिर एंशिएंट टाइम्स को। फिर कॉल में बोलते हैं कि सुबह के 11 बजे से हम लोग हैं, बीमार लेकर आए, बच्ची मर जाती, थोड़ा हेल्प के लिए आओ बोलकर हमारे रिपोर्टर फौरन जाकर असिस्ट करने के लिए। सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक कोई वहाँ पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं। रिश्वत पूछा बोलकर डॉक्टर क्लेम करते ये चीज। उसके बाद हमारे रिपोर्टर क्या करते, वो एक वीडियो बनाती, वहां पर वीडियो बनाकर उनके लोग ही बोलते वो वीडियो में क्या जो भी हाल है आप देख सकते हो वीडियो में उन्होंने क्या बोले बोलकर। अब आकर कोई काडगुनहल्ली से गुंडा फोन कर अपने आप को क्लेम करता है कि काडगुनहल्ली वाला पुलिस मैं हूँ, वो वीडियो हटा दो। हम बोले कि भाई किस बेस पे वीडियो हटा देंगे, कोई नोटिस दे दे तू, अगर कुछ है कंटेंट उसमें वीडियो हटाने के लिए किस बेस पे हटाना है, क्या हटाना है, लीगली नोटिस दे, उसका रिप्लाई देंगे। ऐसे ही कोई आयरा गैरा आया उसमें वीडियो हटाओ बोले तो नहीं हटा सकते। फिर उन्हें करिए उसकी असलियत पे उतर गया, धमका देने लगा। वो रिकॉर्डिंग मैं प्ले करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग पे भेज रहे। एज ए लीगल एडवाइजर मैं इमीडिएटली कंप्लेंट कर दिया उसके ऊपर, वो नंबर भी डिस्प्ले करूंगा, कौन पुलिस वाला है क्या है वो इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी में आएगा। अगर कोई भी आदमी पुलिस का नाम लेकर, कोई गुंडा हो या कोई पुलिस का नाम लेकर पब्लिक को धमका रहा है तो इमीडिएट आप क्या करो, कमिश्नर ऑफिस है उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको कंप्लेंट करो। कोई भी पब्लिक को धमका नहीं सकता। पुलिस बोले तो पब्लिक की सर्वेंट पुलिस। अब रही बात कल का जो हादसा हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। हॉस्पिटल में गंजाना एक नंबर के वो बाउंड्रीज के सराउंडिंग गंजाना बैठकर बेकार के जुए खेलते, गांजा मार लेकर बैठते, क्लीननेस नहीं है। विक्टोरिया हॉस्पिटल के जिम्मेदार है, गवर्नमेंट के पैसे लेते, गवर्नमेंट के लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के सर्वेंट होते हैं वो लोग, पुलिस हो या डॉक्टर्स हो, ये सब पब्लिक के सर्वेंट। अब यूटी खादर साहब उधर दूसरे हॉस्पिटलों में घूम रहे थे, थोड़ा वहां भी आप जाकर देखिए, आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसों में आप लोग पले जाते हैं। मिनिस्टर लोग होंगे या दूसरे पब्लिक सर्वेंट होंगे, सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो आपकी ड्यूटी है। एक बीमार लड़की सुबह से लेकर शाम तक बैठ रही है, उसको मतलब कोई मेडिसिन ठीक से नहीं है, आपकी ड्यूटी है, आप जाकर विजिट कीजिए वहां पर खदर साहब। ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್? ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೀ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್? ಹಾ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್? ಕಾಡ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್? ಹೌದ್, ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಹಾ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೀವು? ನೀನ್ ಕಿತ್ತೋದ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ದಿರ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಹೌದು, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯಾರ್ದು ಹುಡುಗಿರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರೋದು? ಅದು ನೀನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಹೌದಾ? ಹಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬಾ ನೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಇದು ಪೊಲೀಸು ಎಂತರ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವು? ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರೋಡ್. ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರೋಡಾ? ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಂದು ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ. ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡ್ಗಿದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡೋದು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಬೇಡ, ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದೇನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹಾಕಿ.
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ಅದ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ಕುಣಿತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಅವರೇ ಕಳ್ಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ. ಅವ್ರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ 12:30 ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೈದಿರೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವರು ಮೀಡಿಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ- ಕಳ್ಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಖ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಹಾಕಿ ಇದು ತೆಗ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು, ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಸರ್ ಬೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನ್ಯೂನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾವು? ನಮ್ ನ್ಯೂದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದು? ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 12 complaint ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಸರ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಕರೆದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ರೇ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗುದು ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ ಕಳ್ಸೋ ಬದ್ಲಿ ಇದ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಸರ್, ನನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಸರಿ, ನಿಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ಫೆಂಟಿ ರೋಡ್ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಕಿ, ಹಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇನ್ಫೆಂಟಿ ರೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ದು. ಹೌದ್ರಾ? ಹೌದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು.